ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ابو البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی اللہ کے برگزیدہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے کا ٹھیک طور سے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ علماء کے نزدیک آپ کا وقت 6000 سال قبل مسیح کا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان و حمید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد بار آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ میں زمین میں اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر دی۔ اس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ رب العزت کی حکمت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے خواہش مند تھے۔ انہوں نے عرض کی، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور گشت و خون کرتا پھرے؟ پیارے دوستو، اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ انسان سے حسد ہی تھا، محض اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سفید، سرخ اور سیاہ مٹی کی ایک ایک مٹھی لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ پاک نے اس مٹھی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ کالی بہاں بے جان پڑا رہا۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ پاس سے گزرتے ہوئے اسے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی سے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے مخاطب ہوتا تو کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پھر وہ اس خاکی کے جسم میں منہ کی طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ ایک بار روشن اور بنی آدم کا مرتبہ تمام مخلوق میں ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو۔ تو روح کالب حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی بندہ خاک گوشت اور پوچھ سے بدلتا جاتا۔ جب روح آنکھوں میں پہنچی تو آدم علیہ السلام کو جنگل کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیر تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انسان جلد باز ہے۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چیخا اور الہام الہی سے کہا، الحمدللہ۔ پھر کریم اور رحیم رب نے اسی رحمت سے فرمایا، یرحمکم اللہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا، اور پھر ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ قرآن مجید میں متعدد مقام پر اس عزت افزائی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ پاک خاک سے پیدا کر کے خلافت کی مسند پر بٹھائے گا تو خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا کہ ہم دن رات بارگاہ علام الغیوب میں رہتے ہیں، ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، یعنی تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہامی طور پر سکھا دیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، خبر دو مجھے ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور سے معترف ہو کر بولے، پاک ہے تو، اور نہیں علم ہمارے پاس مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی پورے علم اور حکمت والا ہے۔
तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कमाल ज़ाहिर व बातिन से आरास्ता किया और इनकी ताज़ीम व तकरीम के लिए मलाइका को हुक्म किया कि सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम को सब फरिश्तों ने हुक्म इलाही को बचा लाते हुए बिला हज़रत तकरार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और बोला, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मैं आग से बना हूँ और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। इस नाफरमानी से शैतान मलऊन अब्दी होकर फरिश्तों से निकाला गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहशत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हजरात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नों की तख्लीक का जिक्र फरमाया है और इब्लीस के सजदे से इनकार के बाद इस पर लानत की है। इसने लानती करार पाने पर बनी आदम से दुश्मनी का ऐलान कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ता क़यामत इसकी मोहलत तलब की। ये वाक़या सूरतुल हजरात में इस तरह बयान हुआ है। एक दिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ख्वाब ने गलबा किया तो वक्त ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामला से आदम अलैहिस्सलाम के पहलू में हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि एक पाकीज़ा औरत उनके पास बैठी है। वो उन्हें देखकर नहायत खुश हुए और पूछा, तू कौन है? हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तेरे बदन का जुज़ो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तेरी पसली से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेपनाह हुस्न से नवाजा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र बजा लाए। नाज़रीन गिरामी, सूरत अराफ में आया है कि वो अल्लाह ही है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और इससे इसका जोड़ा बनाया ताकि वो इससे राहत हासिल करे, और फिर इन दोनों को हुक्म हुआ कि तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, सब मेवे खाओ, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दरख्त के नाम का तायुन नहीं फरमाया, लिहाजा इसमें हतमी राय से इज्तनाब बेहतर है। उलमा मुफस्सिरीन की आरा भी इस बारे में मुख्तलिफ है कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने जो फल खाया था वो कौन सा था। इस पर 3 नुक्ता नज़र मौजूद हैं। एक गिरोह तो ये कहता है कि चूँकि कुरान और हदीस ने वाज़ेह तौर पर इस दरख्त का नाम नहीं बताया तो हमें भी खामोश रहना चाहिए। दूसरा गिरोह ये कहता है कि ये फल गंदम का था, जैसा कि बाबिल से इल्म होता है। एक और गिरोह ये कहता है कि ये फल जिनसी आज़ादी का था। यही वजह है कि जब दोनों ने ये फल चखा तो बरहनगी का एहसास हुआ। नाज़रीन, आदम और हवा अपनी इस खता पर सख्त नादिब हुए। इनके साथ पेश आने वाला वाक़या कुरान मजीद फुरकान और हमीद में कुछ इस तरह बयान हुआ है। सूरतुल बकरा में इरशाद हुआ, तर्जुमा, और कहा हमने, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जो चाहो बाफरागत खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में से शुमार होगे। फिर शैतान ने इन दोनों से इस दरख्त की वजह से लग़्ज़िश कर दी, बस इनको जन्नत से खारिज करवा दिया इस राहत व सुकून की हालत से कि जिसमें वो रह रहे थे। हमने हुक्म दिया कि नीचे उतरो, तुम में से बाज़ों के दुश्मन होंगे, तुम्हें ख़ास मयाद तक ज़मीन में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना। सूरह अराफ में यह वाक़या इस तरह बयान किया गया है। फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में यह वसवसा डाला ताकि उनके बदन का पर्दा जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू जाहिर कर दे और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। और इन दोनों के रूबरू कसम खाई कि जानिए मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। इस तरह शैतान इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। बस इन दोनों ने जूं दरख्त को चखा तो दोनों के बदन एक दूसरे से रूबरू बेपर्दा हो गए और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़कर रखने लगे। और इनके रब ने इनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। नाज़रीन, इसी सूरह राफ में थोड़ा आगे चलकर इंसानों को तलकीन करते हुए मज़ीद इरशाद बारी ताला होता है, ऐ बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर इसी तरह फितरे में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन यानी आदम और हवा को जन्नत से निकलवाया था और उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे। नाज़रीन, सूरह ताहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, और इससे कबल हम आदम को एक ताकीदी हुक्म दे चुके थे, सो उनसे गफलत और बेहतियाती हो गई और हमने उनमें पुख्तगी ना पाई। और वह वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। उसने इनकार किया। फिर हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, याद रखो कि बिलाशुबा तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। अल्लाह पाक कमियों बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल यानी फरहान बाहू पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
میں آپ سے ملتا ہوں ایسے ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.